ओके, सो वेलकम एव्हरीवन टू सदैव क्लासेस. आपण आज घेणार आहोत सराव संच 1.1. बरोबर, सराव संच 1.1. या सेशनला आपल्याला सेमी आणि मराठी दोन्ही वाल्यांना शिकवावं लागतं, त्यामुळे थोडंसं आपल्याला दोन्ही लँग्वेज घ्यावं लागतात. अदरवाईज आपल्याला एकच लँग्वेज म्हणतो, कारण प्रत्येकासाठी वेगळं सेशन घेणं थोडंसं कठीण पडतं. टाइम लिमिट आपल्याकडे आहे. सो व्हॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? सो व्हॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू अस? गाईज, प्लीज म्यूट युअर साऊंड. ओके. काय दिलाय प्रश्न बघा. सराव संच 1.1 प्रगती लक्ष द्यायचं. प्रश्न असा आहे की तुम्हाला खाली एक संख्या रेषा दिली आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला काय काढायची? अंतर काढायची आहेत. काय काढायची आहेत? अंतर. ही संख्या रेषा आहे आणि तुम्हाला ही खाली उत्तर प्रश्न दिले तुम्हाला. तर पहिला आहे तुम्हाला काढायचं आहे डिस्टन्स बिटवीन बीई. बीईचं अंतर आपल्याला काढायचं आहे. काय काढायचं आहे? डिस्टन्स ऑफ बीई. तर तुम्हाला याच्यामध्ये दाखवतो इथे मी बघा. हे आपलं डी आहे. डिस्टन्स बी कॉमा ए असा प्रश्न आपला बघा. ओके. डिस्टन्स बिटवीन बी ए असं आपल्याला विचारलं. तर बी बघा, व्हॉट इज द कॉर्डिनेट ऑफ बी? बघा, व्हॉट इज द कॉर्डिनेट ऑफ बी? कॉर्डिनेट ऑफ बी किती आहे? इट इज 2. लक्ष द्या. कॉर्डिनेट ऑफ बी किती आहे? इट इज 2. देन कॉर्डिनेट ऑफ ई. कॉर्डिनेट ऑफ ई किती आहे? 5. कॉर्डिनेट ऑफ ई किती आहे? 5 आहे. राईट. कोण खोकतोय? आवाज बंद करायचा बाळांनो, प्लीज. आवाज बंद करायचा आहे. प्रज्ञा, सगळे लक्ष द्या. ओके. नाव coordinate of B 2, coordinate of E 5. So coordinate of E is greater than coordinate of B. Right. So this is greater than E is greater than B. 5 is greater than 2. मग आपण आन्सर मध्ये कसं करणार? We'll subtract the bigger smaller coordinate from the bigger coordinate. छोट्या मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करू, म्हणजे 5 minus 2. काय ना आपलं 5 minus 2. 5 minus 2. Okay. So your answer will be 3. 5 minus 2, your answer will be 3 here. Okay. 5 minus 2, your answer will be 3. So our distance between B and A, लक्षात घ्या. Distance between B and A is equal to coordinate of A minus coordinate of B. So coordinate of E 5 आहे. 5 minus 2 we get 3. किती आन्सर मिळालं तुम्हाला? 3 आन्सर मिळालेलं आहे. बरोबर. सेमी वाले बाकी लक्ष द्या. Question practice at 1.1. You have to find out the distance between two numbers. Distance between the two numbers. See, this is the number line given to you. First, we have to find out the distance between B and E points. बघा, distance between B and E points. So coordinate of B 2, coordinate of E 5. So we have to subtract a smaller number from the bigger number, smaller coordinate from the bigger coordinate. So what is your answer? So this is your answer, right? बघा. This is our answer. Distance of BE is equal to 5 minus 2, that is 3. Getting? Now second काय तुम्हाला distance between J and A. बघा, distance between J and A. Here. Between J and A. So what are the coordinates of J? श्रावणी, आवाज बंद कर. Coordinates of J minus 2. Coordinates of A 1. Now 1 is greater than minus 2. बरोबर की नाही? 1 is greater than minus 2. So we have to subtract minus 2 from 1. लक्षात घ्या, we have to subtract minus 2 from 1. So second answer, distance of JA. Distance of JA, I'll tell you, distance of JA here. Okay. So distance of JA is equal to 1 minus minus 2, right? 1 minus minus 2. That means 1 plus 2, 1 plus 2. 1 plus 2 is equal to 3. Okay. So distance between J and A points. Distance between J and A points. किती आलं रे आपलं? It is 3. बरोबर, समजलं का? Distance between J and A is 3. You can count also here. बघा, तुम्ही मोजू पण शकता actually. 1, 2, 3. पण आपल्याला मोजायचं नाही. We have to
use the method and you have to solve it. समजलं का? एनी डाऊट? याच्यामध्ये कोणाला डाऊट आहे का? डाऊट आहे का याच्यामध्ये? इझी येते बघा. थर्ड वर तुम्हाला अजून एक तिसरं सांगतो, बाकी तुम्ही सोडवायचे ते. पी एंड सी, डिस्टन्स बिटवीन पी एंड सी. बघा, पी एंड सी. Coordinates of P are coordinates of P is -4 and coordinate of C is 3. So 3 is greater than -4. 3 is greater than -4. So PC, distance between PC is equal to, wait, yeah, distance between P and C. So you have to subtract -4 from 3. -4 from 3 here. PC. Here it is PC. Okay. So you have to subtract, see, काय subtract करायचं आपल्याला? You have to subtract -4 from 3. -4 from 3. So you get 3 plus 4. So your answer is 7. Your answer is 7. बघा, PCचं answer किती आलं? 7 आलं. बघा, see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 units. Okay? Getting? अजून एक तुम्हाला सोडून घेऊन दाखवतो. वन मोर थिंग, मग तुम्हाला थोडंसं आयडिया येईल. जे आणि एच. जे आणि एच, ओके. सी, दिस वन. Okay, J and H. So coordinates of point J. Okay, coordinates of point J -2. Coordinate and H चे किती आहे? -1. आता याच्यामध्ये -2 is smaller than -1. Okay, -2 is smaller than -1. तर तुम्हाला मी इथे दाखवतो बघा कसं येणार ते. So the distance. So just a minute. So the distance between, just a minute. इकडे दाखवतो तुम्हाला बघा थोडंसं. Okay, here. So the distance between which one? J and H. J, H या दोघांमधलं अंतर दिसतं तुम्हाला सगळ्यांना ना? ओके. आता बघा, J is -2, H is -1. तर -1 मधून -2 मायनस करायचं. सो -1 minus -2, right? That means you have to subtract -1 जातो, minus minus plus होऊन जातो. So 2 is plus. So your answer is 2 minus 1 is 1. So this is your answer. दिसलं तुम्हाला सगळ्यांना? This is your answer. थोडा थोडा मोठे करतो फॉन्ट साइज. नाही तेवढंच व्हायचं. गेटिंग? सो मी तुम्हाला 4 सोडून दाखवले बघा. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तुम्हाला सोडून दाखवलेत. युअर होमवर्क, तुमचा जो होमवर्क तो आहे सगळंच करायचं तुम्हाला, परंतु हे तुम्हाला घरी करायचंय. ओके. सी, आय सॉल्व 1, 2, 3, 4 तुम्हाला सोडून दिलंय आणि हे तुम्ही घरी सोडवायचं, की हे जे आहे ना तुम्ही घरी सोडवायचं आणि मला पाठवून द्यायचे आन्सर्स. गेटिंग? क्वेश्चन नंबर 1 सगळ्यांना कळाला? एनी डाऊट इन दिस? सो क्वेश्चन नंबर 1 झालाय. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मोठं आहे थोडंसं. लेट्स सी हाऊ मच वी कॅन कम्प्लीट. किती आपल्याला जमेल ते पूर्ण करूया आपण. बघा, तुम्हाला काय दिलं पुढे? बघा, हे पण सेम आहे तुम्हाला. बिंदू ए चा निर्देशक एक्स दिलाय, बिंदू बी चा निर्देशक तुम्हाला वाय दिलाय. तुम्हाला डिस्टन्स ऑफ ए आणि बी काढायचं आहे. आता तुम्हाला एक लक्षात घ्यायचं, इथे डिस्टन्स ए बी काढताना मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करायची. आता जे केलं ना आपण तेच करायचं. फर्स्ट वन काय? एक्स इज इक्वल टू 1, वाय इज इक्वल टू 7. सो डिस्टन्स ऑफ ए बी. So distance between A and B. First is where we were.
x is equal to 1, y is equal to 7. So here we have to subtract the smaller number from the bigger number. So you have to subtract 1 minus 1 from 7. So your answer is 7 minus 1. Answer is 7 minus 1. So answer can apply 7 minus 1. So answer किती येणार आहे 6. So answer will be 6. Question number 1 चा answer किती आला आपल्याला 6 आला बघा इथे. Second, similarly, x is equal to 6 and y is equal to minus 2. x is equal to 6 and y is equal to minus 2. तुम्हाला इथे a b हे कॉमन राहणार फक्त हे चेंज होणार तुमचं 6 आणि minus 2. So here 6 then minus 2. मायनसला तुम्हाला कशामध्ये घ्यायचं असतं ब्रॅकेटमध्ये. So 6 minus 2 is equal to 6 plus 2. Your answer is equal to 6 plus 2 8. Your answer is 6 plus 2 8. हे बघा आन्सर आहे तुमचं सेकंडचं. ओके सेकंडचा आन्सर आहे. थर्ड सेम आहे. फोर्थ बघा आता फोर्थ तुम्हाला परत दाखवतो. फोर्थ इज इक्वल टू -4 minus -5. -4 minus -5. So here -4 minus -5 that is -4. So your answer is 5 and here it is -4. So answer is -4 plus 5 is equal to 1. So this is your answer. तुम्हाला यापर्यंत तुम्हाला सगळे गणित सोडवायची आहे. यू हॅव टू सॉल्व each and every sum using this method. बरोबर समजलं सगळ्यांना. तर तुम्हाला गणित व्हिडिओ तुम्ही जर बघितला तर तुम्हाला सगळे उत्तर मिळणार आहेत. त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओ परत पाहायचा आहे त्याशिवाय तुम्हाला जमणार नाही. ठीक आहे. क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सेम होता. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 बघा कसं आहे. तुम्हाला काय दिलेलं आहे. खाली दिलेल्या माहितीवरून कोणता बिंदू इतर दोन बिंदू दरम्यान आहे ते ठरवायचा आहे. काल तुम्हाला मी शिकवलं दरम्यानचा बरोबर बिटवीननेस. सी क्वेश्चन बघा काय परत. From the information given below, which of the point is between the other two? If there is a point, then are they collinear? तर तुम्हाला विचारलं कोणता पॉईंट कोणत्या पॉईंटच्या मध्ये आहे. आय हॅव टोल्ड यू यस्टरडे की हाऊ टू सॉल्व दिस. आधी काय करायचं तुम्हाला यू हॅव टू फाइंड द डिस्टन्स बिगर डिस्टन्स घ्यायचं. बघा लक्षात घ्या सगळ्यात मोठं अंतर तुम्हाला घ्यायचं आहे. सो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 तुमचं इथे वर कॅन आय राईट. जागा तर नाही इथे लिहायला मी बघतो प्रयत्न करतो. सी एकदा तुम्हाला सांगतो ते कसं करायचं. सी याच्या स्लाइडवर. सो दिस इज सपोज दिस इज पी क्यू. मोठं डिस्टन्स सगळ्यात मोठं डिस्टन्स तुमचा पी क्यू बघा. सगळ्यात मोठं डिस्टन्स काय आपलं इथे पी क्यू आहे. सगळ्यात मोठं डिस्टन्स किती आहे पी क्यू. बरोबर सगळ्यात मोठं डिस्टन्स किती आपलं पी क्यू आहे इथे. देन दुसरं कोणतं आहे पी आर. पी आर इज व्हॉट 7. पी आर किती आहे 7 आहे. मग जर पी आर 7 म्हटलं आणि क्यू आर जर 3 म्हटलं तर तुमचा आर या ठिकाणी येईल बघा. बरोबर की नाही. आर या ठिकाणी येईल. हा झाला तुमचा 3. हा झाला तुमचा 7 आणि टोटल जर आपण घेतलं 7 अधिक 3 किती झाले 10 झाले. 7 अधिक 3 किती झाले तुमचे 10 झाले. पण हे असं सोडवायचं का डायरेक्टली नाही. तर सोडवायचं कसं तुम्हाला सांगतो बघा मी. आपण काल ऑलरेडी बघितलं तर तुम्हाला परत सांगतो सोडवायचं कसं ते. काल आपण ती एक मेथड पाहिली होती त्या मेथडने आपण जाऊया. डिस्टन्स बिटवीन पी अँड क्यू इज 10. इथे बघा आता इकडे बघा नीट. ओके डिस्टन्स पी अँड क्यू किती आहे तुमचा 10 आलं. 10. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. ठीक आहे. सॉरी हा पॉइंट नंबर 1. देन what we need to find out. अजून काय विचारलं तुम्हाला बघा. पी क्यू आहे ना. आता दुसरं उरलं काय पी आर आणि क्यू आर. व्हॉट रिमेन्स पी आर अँड क्यू आर रिमेन्स. बरोबर. तो पी आर आणि क्यू आर आपण घेऊया. पी आर इज 7 क्यू आर इज 3. पी आर प्लस आर. क्यू आर पी आर किती आपला हाऊ मच इज पी आर. पी आर किती तुमचा 7 आणि क्यू आर किती आहे 3. सो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10. ओके इज इक्वल टू 10. दिस इज योर पॉइंट नंबर 2. ठीक आहे पॉइंट नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2. आता 1 and 2 वरून काय सांगतो आपल्याला व्हॉट कॅन वी से. फ्रॉम 1 and 2 व्हॉट कॅन वी से. आपल्याला काय करायचं मध्ये बघा. द डिस्टन्स बघा
फ्रॉम 1 and 2 व्हॉट कॅन वी से. हा बघा, आपण काय सांगू शकतो, द डिस्टन्स बिटवीन पी अँड क्यू इज इक्वल टू डिस्टन्स बिटवीन पी अँड आर अँड क्यू अँड आर. याच्यानंतर आपण काय सांगू शकतो की दॅट, आपण याच्यानंतर काय सांगू शकतो की हा पॉइंट वेट पॉइंट वेट ओके. सो आता बघा, कोणता पॉइंट मध्ये सांगा मला, विच पॉइंट लाईज बिटवीन पी क्यू पी आर. सो आर इज द पॉइंट that lies between the two. Wait, point R is between points P and Q. बरोबर की नाही? ठीक आहे, बघा परत एकदा समजून सांगतो बघा. दिस इज युअर टोटल पी क्यू. हा टोटल पी क्यू आपला, टोटल पी क्यू इज 10. तुमचा इथे आर आहे, आर इज हिअर, बिकॉज दिस इज 3, दिस इज 7. हा टोटल किती झाला मग, 7 + 3 10 झाला, 7 + 3 झाला 10 झाला. सो वी कॅन से दॅट पॉइंट आर, बघा बिंदू आर हा बिंदू पी आणि क्यूच्या मध्ये आहे. काल शिकवलं होतं बरं का, कालच्या मेथड जायचं, तुम्हाला वाटलं मेथड सुद्धा दाखवून देतो बरोबर कशी आहे ती. सो इन दिस वे तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 3 चे आन्सर सोडवायचे आहेत. आता मी तुम्हाला प्रत्येकाने सोडून सांगणार नाही, तुम्हाला स्वतःहून सुद्धा प्रयत्न करायचा आहे. कारण मी जर सगळं तुम्हाला सांगितलं तर तुम्हाला सगळं समज, तर तुम्ही स्वतःहून काही प्रयत्न करणार नाही. बघा, हे जर तुम्हाला असं गणित आहे बघा, या प्रकारचं गणित आहे, कुठे गेलं, काल आपण सोडवलं होतं बघा. हे बघा, ही आकृती दिसते तुम्हाला, ठीक आहे. सेमले बघा, सेम तुम्हाला हे फॉलो करायचं. हे बघा, सेम तुम्हाला अशाच प्रकारे सोडवायचं. प्रगती कळलं का? हे बघा, सगळं तुम्हाला सारखं सोडवायचं. याच मेथडने तुम्हाला जायचं आहे, ठीक आहे. फक्त तुम्हाला ही ओळ लिहायची नाहीये, ठीक आहे. यू हॅव टू, हे तुम्हाला लिहायचं आहे. बाकी सर्व तुम्हाला लिहायचं. अशी डायग्राम पण तुम्हाला काढायची आहे. डायग्रामला असं काही आकृती वगैरे लिहू नका, ते तुमच्या भल्यासाठी सांगितलंय. फक्त डायग्राम काढा अशी मी सांगितलं तशी. हे लिहा 1, हे लिहा 2. मग 1 आणि 2 वरून 1 आणि 2 वरून काय मिळालं ते तुम्हाला लिहायचं, की बिंदू आर हा बिंदू पी आणि क्यूच्या दरम्यान आहे. ओके, मेथड कळली का? पूर्ण आता मी लिहून देण्यापेक्षा तुम्ही सुद्धा ती मेथड बघा, पुस्तकात तुमच्या आहे. सेमीवाले, आय टेल यू व्हेअर युअर दिस क्वेश्चन. ओके, सी हिअर बघा, दिस इज युअर पेज नंबर 12 वर आहे बघा हे. दिस इज युअर मेथड. So this is your method. फक्त तुम्हाला हे नाही करायचं, this line you don't have to add. So see, we have seen that point number 1 we have seen that PQ and the PR and QR we have seen, we have added them. आपला from 1 and 2 what can we say that इथं काय ना, point R is between point P and point Q. Getting? समजलं सगळ्यांना? Sorry, mute your sound. Next. Okay, question number 4. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 बघा, आपण ऑलरेडी काल बघितलं होतं. काय दिलं तुम्हाला, एक संख्या रेषा दिलेली आहे ए बी सी. बघा, सॉरी, एक संख्या रेषा दिली आहे, त्याच्यात 3 बिंदू आहेत ए बी सी. तुम्हाला त्याचा क्रम माहित नाहीये. एसी किती दिलाय, 10 दिलाय, आणि सीबी किती दिलाय, 8 दिलाय. लक्षात घ्या, एक मिनिट, एक सेकंड. नाव एसी दिला तुम्हाला 10 आणि बीसी दिलाय 8. तर आपल्याला काय काढायचं आहे, ए बी काढायचं आहे. सो सपोज दिस इज युअर ए and this is your C. बरोबर. हा जो AC आहे हा टोटल आहे 10 आणि दिस इज युअर बी. दिस इज फर्स्ट कंडिशन ना, हा फर्स्ट कंडिशन. सपोज दिस इज बी अँड दिस इज युअर 8. मग पहिल्यांदा काय होणार, इफ यू वॉन्ट टू, जर तुम्हाला एबीचं अंतर काढायचं आहे तर आपल्याला काय करावं लागेल, 10 + 8 किती काय होईल, तुमचं अंतर होईल 18. 10 + 8 किती होईल, 18 होईल. 10 + 8 कितना हो जाएगा आपका, 18. इट विल बी 18. 10 + 8 18 होऊन जाईल. बट अजून त्यांनी काय दिलं, सेकंड सर्व पर्यंत विचार करा. दिस इज युअर फर्स्ट कंडिशन. हा एका आपण समजा म्हटलं ए सी आणि बी मध्ये असं. सपोज बघा, 2 मिनिटं थोडं इरेजर वापरतो इथे.
ना सेकंड कंडिशन आपण काय सांगू शकतो बघा, एक मिनिट. सपोज सेकंड कंडिशन इज व्हॉट, हा तुमचा इथं ए आहे, दिस इज युअर ए, हा सी आहे आपला बघा. आणि जर बी आपण आतल्या बाजूला घेतला इथे, बीचा आपण आतल्या बाजूला घेतला इथे, बरोबर, बीचा आपण इथे आतल्या बाजूला घेतला, लक्षात घ्या. इफ यू आर टेकन बी इनसाइड, नीट लक्ष द्या, थोडंसं आकृतीमध्ये थोडंसं कन्फ्युजन वाटेल मला. नाव टोटल किती आहे रे, 10 आहे. टोटल किती आहे, 10 आहे. अँड आहे नाही घेतला तर टोटल इट इज 10 आणि हा जो बीसी आहे हा किती आहे, 8 आहे. सो वी हॅव टू फाइंड आउट द एबी. तर एबी किती असणार, 10 मायनस 8. सो हिअर एबी विल बी 2. बरोबर की नाही बघा, नीट लक्ष द्या. फर्स्ट मध्ये आपल्याला एबी किती मिळाला, 18 मिळाला. सेकंड मध्ये तुम्हाला एबी किती मिळाला, 2 मिळाला. वाय, बिकॉज इन दिस कंडिशन फर्स्ट कंडिशन मध्ये आपण ऍड केलं आणि सेकंड कंडिशन मध्ये आपण त्याला सबट्रॅक्ट केलं. सो कंडिशन काही असू शकते आणि मग विचारताना तुम्हाला प्रश्न दिलाय, सर्व पर्यंत तुम्हाला विचार करा. ठीक आहे, सर्व पर्यंत तुम्हाला काय करायचा, विचार करायचा आहे. बरोबर. आय एम रिपीटिंग, तुम्हाला परत रिपीट करून सांगतो बघा. नाव वेर वी, ओके, क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनिट. क्वेश्चन नंबर 4. सी क्वेश्चन नंबर 4. 2 मिनिटं परत सांगतो, रिपीट करतो इच इन एव्हरी स्टेप. ओके, व्हॉट इज द क्वेश्चन, ऑन अ नंबर लाईन पॉइंट ए बी सी आर सच दॅट. तुम्हाला बिटवीननेस दिलेला आहे का नाही, यू हॅवंट गिवन द बिटवीननेस. बिटवीननेस मिळाला का आपल्याला, नाही, यू हॅवंट गिवन द बिटवीननेस, कोणता पॉईंट कोणत्या मध्ये सांगितलं का नाही. सो यू हॅव टू कन्सिडर ऑल पॉसिबिलिटीज. क्वेश्चन नीट लक्ष द्या पुस्तकात आपल्या स्क्रीनवर. यू हॅव टू कन्सिडर ऑल पॉसिबिलिटीज. सो व्हॉट आर द पॉसिबिलिटी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी काय असते, एबीसी असेल. सेकंड पॉसिबिलिटी काय असेल, तुमचा एसीबी असेल. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपण बघितली. सो विट कॅन राईट, दिस इज अवर नंबर लाईन. ओके, सी ए, हा जो आपण घेतला सी, दॅट इज डिस्टन्स 10 आहे. अँड दिस इज बी. सपोज दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी दॅट पॉइंट्स आर ए सी बी. त्यांचा जो बिटवीननेस आहे तो कसा आहे तुमचा, ए सी बी आहे. देन 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. देन सेकंड पॉसिबिलिटी काय तुमची बघा. सेकंड पॉसिबिलिटी, दिस इज नंबर लाईन, दिस इज पॉइंट ए अँड दिस इज पॉइंट सी. अँड पॉइंट बी आपण कुठे घेतला, इनसाइड घेतला. सो द बिटवीननेस काय आला, ए बी सी. सो हियर टोटल इज 10 and this is 8. So the distance between A and B is 2. Distance between A and B is 2. Okay, 2 units. आणि फर्स्ट मध्ये युनिट किती मिळाले आपल्याला, 18 मिळाले होते. गेटिंग गाईस. सो क्वेश्चन नंबर 4 पर्यंत तुम्हाला एकदम क्लिअर कट सगळं सांगितलं मी. इफ यू हॅव एनी डाऊट, जर डाऊट असेल तर व्हिडिओ परत बघा, तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल. आणि हे लिहायचं जो तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला लिहायचं आहे, कसं लिहायचं तुम्हाला दाखवतो. ओके, आय शो यू वेअर इट इज. नाही याच्यात नाही तुम्हाला. ओके, एनिवे जसं मी तुम्हाला दाखवलं तसं तुम्हाला सोडवायचं आहे. याच्यामध्ये या मेथड तुम्ही सोडून शकता, याच्या मेथड तुम्ही सोडून दाखवा, सोडवा. ट्राय टू सॉल्व इट. अगर नहीं आ रहा है तो मुझे पूछो, मैं आपको बता दूंगा. नाही तर मग उद्याच्या सेशन आपण घेऊ, कारण आज आपण पूर्ण होईल असं वाटत नाही मला. अजून 5वा प्रश्न आहे, 6वा प्रश्न आहे आणि थोडंसं 7वा प्रश्न सुद्धा त्याच्यामध्ये आहे. तर आज मला वाटत नाही 1.1 आपला पूर्ण होईल. पण डोंट वरी, आपण हळूहळू चाललोय, आपला घाई नाहीये. लक्ष द्या, तुम्हाला आता काय करायचं आहे. सी व्हॉट यू नीड टू डू. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पूर्ण सोडवायचा आहे. क्वेश्चन 2 सोडवायचा आहे. क्वेश्चन 3 आणि क्वेश्चन 4 पूर्ण सोडून पाठवायचा आहे. कालचा अभ्यास पण काही मुलांनी पाठवला, काही मुलांनी अजून पाठवलेला नाही. चलो, ठीक आहे.